रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता को नमस्कार। आज आम कथबार्ता करवा आमर अति प्रिय बंधु प्रियव्रत पात्र भाई सहित। से वर्तमान बुलुंट उत्तराखंड रे। यही गत किछि दिन पूर्वे से बुली फेरी बिंदारी ग्लासियर उत्तराखंड हिमालय अंचल से बुली आसी एवं यही बुलिबा समय रे से जाइथिले नौकुचिया लेक एवं से नौकुचिया लेक पाखरे मिसिथिले जने एपरी व्यक्तित्व को जहांक ना सुनिले कोरापुटर समस्ते आनंद रे कुल्ली उठंती। हाँ, से होछंती अवसर प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी श्री तारादत्तर ना सुनिले समस्ते मने पकांती किपरि मालकानगिरी विच्छिन्नांचल सेतु केमती बंधा पारिथिला, कोरापुटरू मालकानगिरी जीवा रास्ता अपहंच थिबा बेले किपरि ताकू प्रशस्त करा जाय पारिथिला, किपरि तांकर प्रशासनिक व्यवस्था समय प्रशासनिक अधिकारी से समय से किपरि रिव्यू जाक नौथिले से सबु किछि कोरापुटर लोके पाखरु देखिचंती। तेबे आज प्रियव्रत भाई सहित देखा करिसंती, तांको सहित मिसिसंती। तेबे आज सेही अनुभूति, सेही नियारा अनुभूति तांको आम सुनिबा, तारादत्तଙ୍କ विषय शुणा एवं तारादत्तर वर्तमान जो आश्रम जीवन चलती से जीवन संपर्क चलिए। तेज प्रिय भाई आपण को आम स्वागत करुँ रेडियो कोरापुट को। आम जानवा चाहबू तारादत्त विषय। नमस्कार श्रोता बंधु। जो माने अति कम अंत 50 वर्ष छुईला से तरुण बयस गोटे ना शुणी टाइगर दत्त बोलिकी। टाइगर दत्त अर्थ माने टाइगर भाई जी खुंखार की माने हिंस्र नुह, टाइगर भाई जार सामर्थ्य थिला सेमती जन प्रशासनिक अधिकारी आईएएस अफिसर आम ओडिशा रे थिले। से उत्तराखंड लोक सी थिले ओडिशा रे विभिन्न विभाग रे से काम करछथि। आउ टाइगर दत्त इथिबे कह जाउथला सी लोकंग पई इभली भाबे माने दक्षतार सहित लड़ुले, सरकार पाखे दाबी जन दाबी हासिल करुले, आभली गोटे सचोट जीवन यापन करुले। तार तुलना तार समांतराल आने देखा पाऊनु ये सचोट थे। जो मैंने एबर पिला जापर जो मैंने जानी जो कहले जो 50 वर्ष बर्तमान ऊर्ध्व अच्छे से जानवे, तथापि समस्ते जाना दरकार जो गोटे सचोट अफिसर ता जीवन रे किभली परिस्थिति मान सामना करता है। तो से लोकटा को देखा इच्छा था। मुख्य कारण है मुझे ओयूट्रे एग्रीकल्चर कृषि विभाग में पढ़ुली से विभिन्न सब खबर आसे कृषि विभाग से डायरेक्टर थे। कृषि विभाग डायरेक्टर आमूलचूल परिवर्तन करने चेष्टा कले जोटा कि सरकार चक्षुशूल होता। से ओडिशा सब अलमोस्ट सब मुख्यमंत्री संगे काम कर जानवी वल्लभ आरंभ कर विजय पट्टनायक आरंभ कर नवीन पट्टनायक समस्त ये 5 वर्ष 7 वर्ष 5 वर्ष बोधे रिटायर कर। तो समस्त कथा काम कर। तो जो विभाग को जाइए से विभाग रे से एभली भाव आमूल तृणमूल लेवल रू परिवर्तन चाहिए। आ सबुठी सचोटता को करप्शनलेस जीरो टॉलरेंस जो कहती सी जो देखई तार अतुलनीय तार कथा। तेणु से लोकटा को व्यक्तिगत भाव भेटा गोटे दुर्लभ सुजोग जदि से ओडिशा था प्रशासन था मु कौन केते बड़ बड़ लोक मिसा बहुत कष्टकर। ये जो घर को आसवा मत गोटे सुजोग मिलला फोन कथा होइतिलु। तो मु गोटे विरल सुजोग भाविकी मु सब प्रकार काम को आड़े मु सब लेक गुड़ा बुलूली से एरिया को माने माने जो लेक चेंज माने जो स्कॉटलैंड इंग्लैंड स्कॉटलैंड को जिन कह जाए गुड़े ह्रदर हीरकमाला सेमती आमर ये गुड़े ह्रद अच्छा बड़ बड़ ह्रद हिमालय एत उच्च एड़े बड़ बड़ ह्रद आम कल्पना करें। ओडिशा प्लेन जगह है एडे ह्रद ना क्या कौ ह्रदर दैर्घ्य 10 किलोमीटर कौ ह्रदर 500 किलोमीटर कौटा 4.5 किलोमीटर ये टाइप ह्रद। तो नैनीताल गोटे सुंदर ह्रद फेमस जानते मुझे बर्तमान नैनीताल कहूँ। तो नैनीताल पाखे आ गए ह्रद अच्छी भीमताल। भीमताल पाखे सातकोशी नौकुचिया गोटे अच्छे आ गए ह्रद सी सब बड़ सब लंबा कह जाए गोटे जदि एकाथर जन ठिया ये ह्रदर 9टा जाक कोण को देखीदब तो साक्षात सी माने देवदर्शन पाइज माने विश्वकर्मा को सी साक्षात करदेव बोल प्रबाद अच्छी।
ଇଡେ ବଡ ହ୍ରଦ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ଦେଖିବା ସହଜ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଠି ପାଗ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ ଫ୍ୟାକେଟ ପକେଇ ମଫଲର ଘୋଡେଇ ମଙ୍କି କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି କି ଶୀତ କାକରେ ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ଲମ୍ବା ଟ୍ରେକିଂ ସାରି ଫେରିଛି। ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଖାଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭେଟିଲି କେମିତି କଣ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଭୀମତାଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଗାଡି ବାଲା ଭୀମତାଲ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା, ତ ଭୀମତାଲ ଛକରେ ଆମେ କହିଲୁ ସେ ଲେକ୍ ପାଖରେ ଆମକୁ ଗଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଲେକ୍ ଦେଖିବା ବି ହବ, ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସାର୍ ଯୁଆଡେ କହିବି ସିଆଡେ ଯିବୁ। ତ ସିଏ ଥାନ୍ତି ନୌକୁଚିଆ, ସେଠୁ ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲେ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ନା ଆମକୁ ନା ସେ ପୋଲିସ ଥାନା ସେ ପାଖରେ ଅଛି, ନା ହଁ ସେ ଠିଆ ହେଇଥା ମୁଁ ଆସୁଛି। ତ ସେ ଗାଡି ଧରି ଆସିଲେ। ତାରା ଦତ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ନଗଣ୍ୟ ଲୋକଟାକୁ ଭେଟିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଧରିକି ନେବେ ବୋଲିକିରି। ଇଏ ବଡ ମାନେ ମାନେ ବିସ୍ମୟର କଥା, ଓଡିଶା ହେଇଥିଲେ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। କାରଣ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଏସବୁ କରିବେ। ତ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର, କହିଲେ କଳା ରଙ୍ଗର କାର୍, ନମ୍ବର ଏଇଆ, ତମେ ଦେଖୁଥାଅ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଯାଉଛି, ଏପଟ ସେପଟ କୁଆଡେ ହବନି। ଆଉ ଦେଖିଲା ନା ହାତ ଦେଖି ବସିଲୁ, ବସିଲା ପରେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଚାଲିଲେ। କହିଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତ ଏତେ ଭିଡ ନଥିଲା, ଏଇଠି ଏତେ ଭିଡ, ବିଶେଷ କରି ସଣ୍ଡେ ଶନିବାର ଏତେ ଭିଡ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଭୟରେ ଆଉ ପଦାକୁ ଯାଉନି। ଆଉ ଗାଡି ତ ମୁଁ କୁଆଡେ ନଉନି, ମୁଁ ସବୁ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ବସ ରେ ହିଁ ଯାଏ। ଆଉ ସରକାରୀ ବସ 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ମତେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାରା ଦତ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଆମ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବାବେଗ ସବୁବେଳେ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଛି, ଯେ କରପସନଲେସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୋଉ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇପାରେ। କାରଣ କୃଷି ବିଭାଗରେ ମୁଁ କାମ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲି, ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାରା ଦତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟର ଟା ମିଳିଛି, ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପରିବା ଚାଷ କଲେ, ଆଉ ନିଜେ ଯାହା ଖାଇଲେ, ବାକି ବଳକା ଯୋଉ ପରିବା ଗୁଡାକୁ ନେଇ ହାଟରେ ବିକିଲେ, ସେ ପଇସାକୁ ସେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଏରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କ୍ୱାର୍ଟର ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଆଦାୟ ହେଉଛି ତାପରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଆଳୁଟେ ବାଣିଟେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଯାକ ବୋଧେ ଏଇଟା ଓଡିଆ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ହୋଇ ରହିଯିବ, ଯେ ନିଜ ବାଡିର ପରିବା ପତ୍ର ବିକିକିରି ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଦାଖଲ କରିବା, ତାକୁ ପୁଣି ରସିଦ ନେବା। କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେରେ। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଡିରେ ଠେଲା ପେଲାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ କେବେ କାର ନିଏନି, ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପଳେଇ ଆସିବେ, କାରଣ କୁଆଡେ ଜଗିବେ କଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଧରିଲେ ଆପଣ 500-1000 କହିବ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଅଦରୱାଇଜ ମୁଁ କେବେ ଧରେନି। ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଘରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବାସ କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଓଡିଆ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଭାତ ଖାଇବୁ ବୋଲି ରୁଟି ଫୁଟି ଧନ୍ଦା ନ କରି ଭାତ କରିଥିଲେ, ଡାଲି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ ଫିନ୍ ପକେଇ କଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି, ଆଉ ଓଡିଆ ଆଉ କଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନା। ତ ଆମେ ହଁ ହଁ ଭୋକରେ ଥିଲୁ ଏଠି ଖାଲି ରୁଟି ଖାଇ ଖାଇ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଭାତକୁ ଭାରି ମନ ଝୁରୁଥିଲା। ତ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଦହି ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାରା ଦତ୍ତ ରୋଷେଇ ଶାଳରୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିକିରି ବାଢୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆମଠୁ ଅଇଁଠା ଥାଳିକି ନେଇକିରି ବେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ଏ ଖବର ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଦେବୁ କାହାକୁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଯିବ। ତାର ତ ଥିଲା, ଆରେ ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଆର୍ ୱାରି, ମୋର ପ୍ରଶାସନିକ ସମୟକୁ ବାର ବାର ମତେ କାହିଁକି ଟାଣି ନେଉଛ, ଗନ୍ ଇଜ ଗନ୍, ସେ ସମୟ ପଳେଇଲା। ସେ ସମୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଚାକିରି କରୁଛୁ ତାର। ଏବେ ମୁଁ କଣ, ଏବେ ତମେ ଯାହା, ମୁଁ ତା ସବୁ ଲୋକ କଥା ଏସବୁ କହିକି ବାର ବାର ସେ କଥା ଉଠେଇ ମତେ ଅନ୍ତତଃ ଇରିଟେଟ୍ କରନ, କାହିଁ ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫରଗେଟେନ୍ ଅଲ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍। ମୋର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ କି ମୁଁ କିଛି ମନେ ରଖିନି ଏଗୁଡା ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କଥାଟି ସାମ୍ନା ଆସେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରେ, ଚାहे ଯେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଚାहे ଯେଡେ ବଡ ଲୋକଟେ, ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକଟେ ବି ଅପ୍ରିୟ ହେବାର ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେବେ ବି ମୁଁ ସେଇଟା କରେ, ତେବେ ବି କରୁଥିଲି, ଏବେ ବି କରୁଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ତାରା ଦତ୍ତ। ଆଉ କହିଲେ ଦେଖ, ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏ ଘରଟାକୁ କିଣିଲେ ସିଏ। କହିଲେ ଦେଖ, ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ନଗଦ ବ୍ଲାକରେ ଆଉ 25-30 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ କି 80 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ, ଏଇ 80 ଲକ୍ଷର ଘର ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲ ଘର ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ମତେ ସେ ଲୋକ କହିଲା ଆଜ୍ଞା 25 ଲକ୍ଷରେ ଘର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଆଉ ବାକିଟା ମୁଁ ନଗଦ ଦେଇଛି, ଟଙ୍କାଟି ମୁଁ ସେ ନେଇପାରିବିନି, ତମେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦବ ମୁଁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବି। କହିଲେ ଏଇ ଝମଲା ଭିତରେ ଆଇ ଲଷ୍ଟ 20 ଲାଖ। କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଅଧିକ ଦେଇକି ଲାଭ କଣ ପାଇବି, ମୁଁ ତ 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଇଏ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ଅଧିକା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବନି। ତ 80 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହେବାଟାକୁ ମୁଁ 60 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି କଲି, 20 ଲକ୍ଷ ଲସ୍ କଲି। ତ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଏସବୁ କାରବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନେ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଥିବା କରପସନ ଗୁଡା ସବୁ। ଘର କାରବାର କୋରାପୁଟରେ ହଉ କି ଯୋଉଠି ହଉ, ଘର କେମିତି ବିକ୍ରି ହୁଏ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ପୁଣି ନଗଦ କେତେ କାରବାର ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅପ୍ ଟୁ ଦି ଲାଷ୍ଟ ପାଏ ସେ କହୁଛି ମୁଁ କରପସନ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେଟା ମୁଁ ଲିଡ୍ କରୁଛି।
ଇଏ ଗଲା ଏପଟର କଥା। ତାରାଦତ୍ତଙ୍କର ସେଠି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଘରଟେ ବହୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ଘରଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଗୁଡାକ ପାଖାପାଖି ଘର ଛାତ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗିଲା 18 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛି ଘରଟି ଛାତର, ଏଡେ ବଡ ଲମ୍ବା, ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲର ଘର। କହିଲେ ଛାତଟା ଯେତେ ତଳୁକୁ ହବ ଗୋଟେ ଭାରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମତେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଲୋକ 12 ଫୁଟରେ ଛାତ ପକଉଛନ୍ତି, ଆଉ 5 ଫୁଟ ଉଠେଇଦେଲି, ତେଣୁ ସେଠି ଉଠେଇଦେଲେ ଉପରକୁ। ତ ଘର ଛାତ ଗୁଡା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଗୁଡାକ ଆମେ ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ସାରି ଦଉଛୁ, ଇଏ ତାଙ୍କର ବୋଧେ 8 ଫୁଟ ହେଇଥିବ ପୁରା। ଘର ଗୁଡାକ ଭାରି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରହିଛି। ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲେଖାପଢାରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସ, କଣ ତା ନାଁଟା, ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସ ଅଫ ଓଡିଶା ନୁହଁ, ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସ କଣ ଗୋଟେ ହେଇକିରି, ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମନେ ପଡୁନି, ଗୁଗୁଲ ଦେଖିଲେ କହିଦେବି, ନହେଲେ ଆମାଜନ ବୁକ୍ସରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇଯିବା। ସେଟା 900 ପୃଷ୍ଠାର। ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଡିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସରରେ ଥିଲାବେଳେ ଓଡିଶା କେଡରରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ସଂଘାତ, ଘାତ, ପ୍ରତିଘାତ, ଏସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ କାହାଣୀଟା, ଯୋଉଟାକି ଓଡିଆର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି, ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବୋଲି। ସେଟା ହଉଛି ସେ ମୂଳ ବହିର ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ, 900 ପୃଷ୍ଠାର, ସେ ମାତ୍ର 100 ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ। ସେଟା ତାଙ୍କର ପୁରା ବହିର ଇଏ ନୁହଁ। ତ ସେୟା କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ବହି ବାହାର କଲେଣି, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ସବୁ ବଡ ବଡ ପବ୍ଲିକେସନ ୟୁନିଟ୍ ତାକୁ ଛାପିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁଯାକ ଇଂରାଜୀରେ। ଆଉ ଓଡିଆରେ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଓଡିଆ ମୁଁ ଭଲ କହିପାରେ, ଲେଖିପାରେ, ଯେ ଓଡିଆରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଓଡିଆ ବହି କିଏ କିଏ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ପଠେଇଛନ୍ତି ଅଛି। ମାନେ ସାର୍ ଏଗୁଡାକ ନା ମତେ ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପଢିବାକୁ, କବିତା ବହି, ଏ ବହି, ମୁଁ ସବୁ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦୂରରେ ନୌକୁଚିଆ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକଟେ ଘରଟେ କରିକିରି ତାରି ଓଡିଆ ବହି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ଲେଖି ପଢାପଢିରେ ଦଉଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ, ବୈଦିକ ଲିଟରେଚର, ବୈଦିକ ଫିଲୋସଫି, ଏହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କନସେନଟ୍ରେସନ। ଆଉ ଚେହେରାଟା ତ ଆପଣ ମନେ ପଡିଥିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଜିମ୍ କର୍ବେଟକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଜିମ୍ କର୍ବେଟର ଗୋଟେ 60-70 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଚେହେରା ଯେମିତିକି ନିଶ ଥିବ, ଡେଙ୍ଗା, ପତଳା, ଠନ ଠନ ଚାଲି, ମତେ ଲାଗିଲା ଜିମ୍ କର୍ବେଟର ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ମାନେ ସିନେମା ଫିନା ପାଇଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି, ସାର୍ର ଚେହେରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମିଶି ଯାଉଛି। ଜିମ୍ କର୍ବେଟର ଚେହେରା ଗୁଡାକ ୟଙ୍ଗ ବେଳର, ନୈନିତାଲ ମାନେ ଜିମ୍ କର୍ବେଟର ଏରିଆ, ତାର ଘରଟା ଏଇଠି ଅଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ବେଳର ମୁଁ ଫଟୋ ଗୁଡା ଦେଖିଛି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଅଛି, ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ, ପେଟ ତ ବିଲକୁଲ ବାହାରିନି, 18 ବର୍ଷର ପିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ତଳ ଉପର ତଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ପାହାଡି ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ଟାମିନା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗସଟା ବଡ, ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ବଳ ଅଛି, ଏଟା ସତ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦିନ 21 ଦିନ କାଳ ରହିଲା ପରେ ତାର ଯେମିତି ମେଦବହୁଳତା ଆସିବା, ସ୍ଥବିରତା ଆସିଯିବା କଥା, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଆସିଯିବା କଥା, କର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ଆସିଯିବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବାଢି ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ କେତେବେଳେ ସେ କାମ ବୋଲି ଆସିବ ନ ଆସିବ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ କେମିତି କଣ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଘରଟା ପୁରା ସୁନସାନ, ଆଉ କେବଳ ସେ ପଢିବେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘରଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ ବଡ ଝରକା, କାଚ ଝରକା, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଦିଶୁଛି ଆପଣ ନୌକୁଚିଆ ହ୍ରଦ। ଆଉ ହ୍ରଦର ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣ କଣ କହିବି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋଟସ ହ୍ରଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଡେ ଏଡେ ପଦ୍ମ, ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏଡେ ଏଡେ ପଦ୍ମ। ଆପଣ ବଡ ବଡ ପତ୍ରକୋବି ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ପତ୍ର ଥିବ ଯେମିତି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଚିଲିକାର ଏଡେ ବଡ ବଡ ଭର୍ତ୍ତି ପଦ୍ମ। ତାପରେ ନୌକୁଚିଆ ହ୍ରଦ, କେତେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ବରଫପାତ ହେଇଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ। ଆଗ ବରଫ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କୁଆଡେ ବରଫ ଲେଟରେ ପଡିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ବହୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଓଡିଶାର କୋଳାହଳ କି ମାନେ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ପଲ୍ୟୁସନ କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡି ଘୋଡା ହୋ ହଲା କିଛି ନାହିଁ, ନିରବ ନିଥର। ତ ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶା ତ? ନା ହଁ, ମୁଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମାଇ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲାଇଫ, ମୁଁ ବାକି ସବୁ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେକ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଜାଣି ଏଭଏଡ କରେ ବା ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛି। ତା ବାଦେ ମୋର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ରହିଲେ, ମତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିଲେ, କିଏ ଫୋନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ପଚାରିଲି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ସେ କହିଲା ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସେ, ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ବି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୋ ଓଡିଆରେ ପାଣି ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ପାଖକୁ ନାହିଁ ସାର୍, ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୌକୁଚିଆ ହ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ତ ଘଡ଼ିଏ ବସିବୁ ସେଇଟା, ଏଇ ତ ଦିଶୁଛି, ଆପଣ କାହିଁ ଆଣିବେ?
ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଆସିଲେ ତାପରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆତିଥ୍ୟତା ପୁଣି ତାରା ଦତ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରଳ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି ଏବଂ ସାରଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଉ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ସାଧନା ଚାଲିଛି ତାହା ତାଙ୍କର ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ତାରା ଦତ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନୀ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆସିଥିବା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କ ସେବାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡରେ ଦେଖାହବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତାକର ବିଦାୟ ନେଉଛି ରେଡିଓ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।